जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। इधर आए हो, फूलहार करते हो, बाबा साहब को नमन करते हो, तो लोगों महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया है, आप अपने विचार बताइए। पहली बात तो ये है कि महिलाओं के लिए क्या किया है, ये जानने से तो अच्छा है कि महिलाओं के लिए क्या क्या किया है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किया है, लेकिन महिलाएं अभी जागरूक नहीं है। लेकिन मैं इस बात ये करना चाहती हूँ कि सारी महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और उनके विचारों को, उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए। आज हम 6 दिसंबर बाबा साहब की महापरिनिर्वाण दिन पर उनके फूल अर्पण करने के लिए यहाँ पर हम जमा हुए हैं। तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने जितना कुछ किया है, लेकिन महिलाओं आज इतनी जागरूक नहीं है, क्योंकि आज बाबा साहब का श्रद्धांजलि सब देने के लिए आते हैं, उसमें ज्यादातर पुरुषों की संख्या ज्यादा दिखती है और महिलाओं की संख्या बहुत कम दिखती है। तो उसके पीछे ऐसा महिलाओं के पास बाबा साहब का विचार पहुंचे नहीं है, तो कभी विचार बाबा साहब का महिलाओं उसको फॉलो करेगी। आप क्या बता रहे हो, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, जागरूक के साथ साथ उनको इकट्ठित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि इकट्ठा हो जाओ और फिर संघर्ष करो। ऐसा मतलब सब लोग समूह में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के विचार एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तभी बाबा साहब का सपना है धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। लेकिन महिलाओं को सबसे ज्यादा ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने विचार एक दूसरे के साथ सुनने चाहिए, शेयर करनी चाहिए, तभी जागरूकता फैलेगी। ओके। और बाबा साहब का जितना, मुझे ऐसा लगता है कि जितना संघर्ष बाबा साहब का है उतना ही संघर्ष माता रमाबाई का था। आज के दिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा साहब को याद करना चाहिए, बाबा साहब के साथ माता रमाबाई, उसने अपने संतान को खो दिया है। तो माता रमाबाई का संघर्ष के बारे में आप क्या बताएंगे? माता रमाई थी इसलिए बाबा साहब ने इतना कर पाए, और बाबा साहब थे इसलिए हम यहाँ खड़े होके आपसे बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज की कोई महिला जितना माता रमाई जितना संघर्ष कर पाई, अपने बच्चों को खो दिया है सिर्फ समाज के लिए, लेकिन बाबा साहब के पूरे शिक्षण में कभी वो बीच में नहीं आई कि जो कुछ भी करना है वो समाज के लिए तुम करो ऐसा। तो क्या आप माता रमाबाई के बारे में, उसके संघर्ष के बारे में कुछ बताइए। माताबाई के संघर्ष के बारे में तो बताना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना संघर्ष किया है उतना तो आजकल हमारे पीढ़ियों को पता भी नहीं है। और उन्होंने जितना संघर्ष किया है, अगर उतना ही संघर्ष अगर हमारी महिला 1% भी हमारे समाज के लिए करे तो आज हमारे समाज की स्थिति कुछ और होगी। ओके बहन, आपका नाम क्या है बहन? मेरा पूजा कामड़े। ओके, तो आज दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अपने समाज के लिए, सभी के लिए बहुत संघर्ष किया है, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए और आज के दिन तो थोड़ा टाइम निकालना चाहिए उनको वंदन करने के लिए, सब करना चाहिए। હું ભાવનગરથી નીતિન જોગડિયા ભોજન એડિટર ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પરિનિર્વાણ દિવસ છે, તો આજે લોકોએ શું નોંધ લેવી જોઈએ કે બાબા સાહેબ આંબેડકરને ફૂલહાર કરવા બાબા સાહેબ ગયા એના તો વર્ષો થઈ ગયા, સુધી બાબા સાહેબના વિચારો લોકો સુધી પહોંચતા નથી. તો માટે દરેક લોકોને આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ કે આજે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પરિનિર્વાણ દિવસ નિમિત્તે લોકો ફૂલહાર કરવા આવે છે ભાવનગર જિલ્લામાં, તો લોકોને બાબા સાહેબ પાસેથી એના વાંચન, બાબા સાહેબના જીવનમાંથી શું શીખવાનું છે એ આજે લોકો આપણે પૂછ્યું લોકોને. હવે શરૂઆત બેનથી કરીએ કે બાબા સાહેબ આંબેડકરે મહિલાઓ માટે ખૂબ કામ કર્યા છે, બરોબર છે ને? આજે મહિલાઓ બાબા સાહેબ વિશે શું વિચારે છે? બાબા સાહેબના મહિલાઓના મુક્તિદાતા બાબા સાહેબ આંબેડકર હતા, તો આજે મહિલાઓને બાબા સાહેબ પાસેથી એના વિચારોમાંથી શું શીખવાની જરૂર છે ને બાબા સાહેબે શું આપ્યું છે મહિલાઓને, એ આપણે બેનને પૂછીએ. શું નામ છે તમારું? મારું નામ હંસાબેન વાળા છે. હું સામાજિક આગેવાન, પણ પેલા બાબા સાહેબને બહુ માનું છું કે બાબા સાહેબના વિચારધારા પર હું ચાલુ છું, કે જે મને બાબા સાહેબે આપ્યું છે ને એવું કોઈ નથી આપ્યું. શિક્ષણ, અધિકાર નથી. અહીંયા હું ઊભી છું અત્યારે તો બાબા સાહેબને ઊભી છે, એની દેન છે.
અત્યારે જે હું અહીંયા ફરતી હોય શોર્ટ સલવારમાં તો બાબા સાહેબ ની દેન છે, એટલે હું બાબા સાહેબના શરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરું છું અને બધી બહેનો સુધી પણ આ સંદેશો પહોંચાડવા માંગુ છું કે બાબા સાહેબે આપણને હક અને અધિકાર આપ્યો છે, જે ભણવાનો અધિકાર આપ્યો, સ્ત્રીને બહાર નીકળવાનો પણ અધિકાર નહોતો, એ આપણે બાબા સાહેબે આપ્યો છે. એટલા માટે હું બાબા સાહેબને કોટી કોટી વંદન કરું છું. આજે 6 ડિસેમ્બર કે જે કહેવામાં આવે છે કે આજના દિવસે બાબાનું જે અવસાન થયું છે એના નિમિત્તે અહીંયા અમે સૌ બાબા સાહેબના શરણોમાં ફૂલ અંજામણી કરી અને શરણોને વંદન કર્યું. જય ભીમ. એટલે મારું કેવું એમ છે કે આજની મહિલાઓ છે એ બાબા સાહેબના વિચારોને ફોલો કરે છે, તમને શું લાગે છે? મારા વિચારથી તો ઘણી બધી બહેનો ફોલો કરે છે એમ પણ નથી પણ કરતી, પણ જે નથી કરતી એને પણ હું એક સંદેશો દેવા માંગુ છું મીડિયા દ્વારા છે કે તમે બાબા સાહેબના વિચારો જોવો, એના વિચારોમાં આવો, એનું સંવિધાન તમે પઢો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે બાબા સાહેબ આપણા માટે શું કરીને ગયા છે એમ. ઓકે, જય ભીમ. નવું બધું. હવે શું નામ છે તમારું? રઘુભાઈ ડાભી. ઓકે, આજે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પરિનિર્વાણ દિવસ છે, તો આજે લોકોએ બાબા સાહેબના વિચારો થ્રુ શું સમજવું જોઈએ અને આજે શું નોંધ લેવી જોઈએ એ તમે જણાવો તમારા વિચાર. પેલા તો આપણે બાબા સાહેબના વિચારોનો ફોલો કરવા હોય તો પેલા સંવિધાન, બધા લોકોએ સંવિધાન વાંચવું જોઈએ અને બાબા સાહેબે કીધું છે તેમ પેલા શિક્ષા પ્રાપ્ત કરો. આપણે પોતે અને આપણા સમાજના યુવાનો વડીલોને પોતાને શિક્ષા પ્રાપ્ત કરીએ અને ઉદ્યોગ નોકરીમાં આગળ વધારવા જોઈએ, નહીં કે આપણે હોદ્દો મળી ગયા પછી એકલા કરવું જોઈએ. ખરેખર આપણા સમાજને બાબા સાહેબે કીધું ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી છે સમાજના ઉત્થાન માટે વાપરવી જોઈએ. ખરેખર રોજે રોજ આવીને હાર ચડાવવાથી મતલબ નથી. બાબા સાહેબને વાંચો, બાબા સાહેબે આપણા માટે શું કર્યું છે, તો ખરેખર આપણા સમાજનો ઉપયોગી તમે જ્યાં કોઈ પણ સત્તામાં હો, વિપક્ષમાં હો, ગમે ત્યાં જઈ અને સમાજનો ઉપયોગી થાય એવા કાર્ય કરવા જોઈએ. શિક્ષણ માટે, સામાજિક ઉદ્યોગ માટે થઈ અને આપણે પ્રયત્નો કરીએ અને આપણા સમાજને આગળ વધારવાનો પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. ઓકે, ને આજના જે જનરેશન છે, આજની નવી પેઢી છે, આજના બાળકો છે, એના માટે તમે શું કહેવા માંગશો? બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવનમાંથી આજની નવી જનરેશનને શું શીખ લેવી જોઈએ અને બાબા સાહેબના જીવનમાંથી શું એ લોકોએ આગળ મિશન માટે કરવું જોઈએ, એના માટે શું કહેશો? પેલા તો આજના યુવાનોને આપણે બાબા સાહેબનો ઇતિહાસ પણ એને પહેલા જાણકારી મેળવવી જોઈએ અને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. યુવાનોને પણ પહેલા શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરશો અને પછી બાબા સાહેબને વાંચો કે બાબા સાહેબે આપણા સમાજ માટે શું કર્યું, તો જ એ બાબા સાહેબને ઓળખી હશે અને સમાજ માટે કામ કરી શકશે. સાહેબ, તમારું નામ શું છે? મારું નામ વિમલ મકવાના છે. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. મારો પ્રશ્ન એમ છે કે હું વર્ષોથી જોતો હોઉં છું બાબા સાહેબ આંબેડકરની પરિનિર્વાણ દિવસ હોય કે 14 એપ્રિલ હોય, પણ બાબા સાહેબને ફૂલહાર કરવા લોકો આવે છે. બાબા સાહેબને ફૂલહાર કરીને એવું નથી લાગતું કે બાબા સાહેબનું જે હકીકતમાં જે કામ થવું જોઈએ, બાબા સાહેબ જે કહીને ગયા છે કે લોકોએ આ મિશન, આ ફોલો બુદ્ધ બાજુ વળવું જોઈએ, તો આજે ભારત દેશની અંદર એટલો પ્રચાર નથી થતો. બરોબર, બીજી અધર કાસ્ટ તો સમજીએ, પણ બાબા સાહેબ આંબેડકરના ખુદ એના અનુયાયીઓ છે ને, જે એ સમાજને કહીને ગયા છે બાબા સાહેબ, એને પણ હજી અમુક લોકો સુધી એના વિચારો પહોંચ્યા નથી. તો આ વિચારો પહોંચાડવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગશે અને કઈ રીતે લોકો સુધી આ વિચારો પહોંચશે, તમે તમારા મંતવ્ય જણાવો. સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે નીતિનભાઈ જોગદિયાએ. ભાવનગર શહેરમાં જ્યારે કે આપણે મહાપરિનિર્વાણ દિવસે અહીંયા આપ જોઈ શકો છો ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને આદરાંજલિ આપવા માટે થઈ. ભાવનગર શહેરની જો વાત કરવા માંગીએ, વાત જો કરું હું, તો ભાવનગર શહેરની અંદર ઘણી બધી નોંધપાત્ર સંખ્યાની અંદર યુવાનો અને મહિલાઓ આપ જોઈ શકો છો કે જે ડોક્ટર બાબા સાહેબ જે એમના વિચારો છે એના અનુસરણ તરફે આગળ વધી રહ્યા છે. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે કહ્યું હતું કે જે આપણે એમને જે આખરી એમની જે વાત હતી કે બોધમય ભારત બનાવવા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર માંગતા હતા, કે જેમને એમણે લાખોની સંખ્યામાં બૌદ્ધ ધર્મ દીક્ષા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે લીધી હતી. આ તકે હું ભાવનગર શહેરમાં જ્યારે આપણે છીએ ત્યારે હું યાદ કરવા માંગુ છું ભાવનગરના દિવંગત અર્જુનભાઈ નેતરવાલાને, દિવંગત નાનજીભાઈ બોરીચાને, દિવંગત ગલાભાઈ મકવાનાને. આ એવા વડીલોના નામ મેં કહ્યા જે લોકો દિવંગત તો થયા છે, અત્યારે આપણી સાથે ઉપસ્થિત નથી, પણ એમણે જે સાથીઓ કામ કરેલા છે એ હજારો લાખો લોકોને ભાવનગરમાં પ્રેરિત કરે છે. ભાવનગર શહેરની જો હું વાત કરું તો ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર મિશનમાં બાબા સાહેબે જેમ કહેલું કે બોધમય ભારત બનાવવું, ભાવનગરની વાત ઇતિહાસની કરીએ, ઇતિહાસ અને અત્યારે જે આપણે પ્રેઝન્ટની જો વાત કરું તો ભાવનગર શહેરમાં બોધમય જે ભારત છે એ દિશામાં જે ભાવનગર આગળ વધ્યું એમના જે કદમો છે ભાવનગર શહેરના બાબા સાહેબ આંબેડકરના અનુયાયીઓના, એ 1960 થી શરૂ થયા હતા. 1970 ની આસપાસ ભાવનગર શહેરમાં જ
બોધ દીક્ષાનો કાર્યક્રમ પણ અહીંયા રાખવામાં આવ્યો હતો ભાવનગર. એ મેં તમને પાસ્ટની મેં તમને વાત કરી. અત્યારે હાલની જો પણ હું તમને વાત જો કરું તો ભાવનગર શહેરમાં ખૂબ જ સારું બાબા સાહેબ આંબેડકર મિશન ચાલી રહ્યું છે. અહીંયા બાબા સાહેબ આંબેડકરે જેમ બોધમય ભારતની વાત કરી હતી, ભાવનગર શહેરની અંદર બે બુદ્ધ વિહારો પણ અહીંયા કાર્યરત છે અને ખૂબ સરસ રીતે ચાલી રહ્યા છે. ભાવનગરની અંદર થોડાક જ મહિના પહેલા, થોડાક જ સમય પહેલા બોધ દીક્ષાનો કાર્યક્રમ પણ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કે નોંધપાત્ર સંખ્યામાં ઘણા બધા લોકોએ બોધ દીક્ષા લીધી હતી. આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરે બોધમય ભારતની વાત કરી તો ભાવનગર એમાં આગળ ધપી રહ્યું છે. બાબા સાહેબ આંબેડકરે કે જે વિશ્વના સૌથી મહાન અને શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થી આપણે સૌ જાણીએ છીએ એ બાબા સાહેબ આંબેડકર હતા. તો શિક્ષણના દોર પર ભાવનગર ખૂબ આગળ ચાલી રહ્યું છે. મારો સાહેબ પ્રશ્ન એ છે, હું તમને અટકાવું છું, સોરી, પણ મારો પ્રશ્ન એમ છે કે જે મહારાષ્ટ્રની અંદર, જે નાગપુરની અંદર બાબા સાહેબ આંબેડકરના જે મુવમેન્ટ ચાલે છે, કે ત્યાં જે બાબા સાહેબ આંબેડકરની મુવમેન્ટ મહારાષ્ટ્રમાં ચાલે છે ને, કે 365 દિવસ બાબા સાહેબના મિશન ઉપર લોકો કામ કરે છે, બરોબર છે ને? ક્લિયર વસ્તુ કે બાબા સાહેબ આંબેડકરના વિચારોને પૂરેપૂરા ફોલો કરે, નહીં કે બાબા સાહેબ આંબેડકરની વાત કરવાની ને બીજા કોઈ પણ ની વાત કરવાની. તો બાબા સાહેબે જે કીધું છે પૂરેપૂરું એના ઉપર ચાલે છે. એવું ગુજરાતની અંદર મને નથી દેખાતું. તો આ કેટલો ટાઈમ લાગશે, તમને શું લાગે છે? એમણે સરસ આ પ્રશ્ન પણ ખૂબ સારો એવો કર્યો છે. મહાન જે સમાજ સુધારકો છે એ મહારાષ્ટ્રમાં મુવમેન્ટ ખૂબ સારી ચાલી રહી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં જેમ કે સાથી જે પત્રકાર છે એમણે આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો. ગુજરાતની જો વાત કરીએ, ગુજરાત અને ભાવનગરની, તો અહીંયા પણ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના કદમ પડ્યા ગુજરાતમાં, વડોદરા શહેરમાં. અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે સંકલ્પ લીધો કે હું જ્યાં સુધી વંચિતો, શોષિતો અને ગરીબ લોકોને હક અધિકાર નહીં અપાવું ત્યાં સુધી મારું જીવન સંપૂર્ણ હું મિશન માટે લગાવીશ અને એ લોકોને હક અધિકાર અપાવવા માટે આખું મારું જીવન સમર્પિત કરીશ. આ સાથીઓ સંકલ્પ ભૂમિ જે વડોદરા શહેરમાં, ગુજરાત રાજ્યમાં આવી છે, હજારો લાખોની સંખ્યામાં લોકો ત્યાં સંકલ્પ દિવસે એકત્રિત થાય છે. પણ સાથી મિત્ર જે પત્રકાર છે ખૂબ સરસ પ્રશ્ન કર્યો છે કે આ મુવમેન્ટ ગુજરાતમાં હવે વધારે સારી રીતે કઈ રીતે ચાલશે. એની માટે હજારોની સંખ્યામાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના અનુયાયીઓ દિવસ રાત મહેનત કરી રહ્યા છે. ઘર ઘર સુધી, શહેરીઓમાં પણ એ લોકો પહોંચે છે, રાત્રિ મિટિંગ્સ પણ થતી હોય છે અને મહાન સમાજ સુધારકોની વિચારધારા ફેલાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. સાથીઓ કોઈ પણ કામ, સત્યનો જે પથ હોય એના પર ઘણી બધા સંઘર્ષો આવતા હોય છે, ઘણી બધી અડચણો પણ હોતી હોય છે. પથ જે સત્યનો હોય છે અઘરો પણ લાગતો હોય છે, પણ સાથીઓ આપણે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે, જેમ કે સત્યમેવ જયતે વાક્યથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે સત્યનો હંમેશા વિજય થાય છે. તો આપણે સૌ દિવસ રાત મહેનત કરી આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. તો આપણને પરિણામ પણ ગુજરાત અને ભાવનગરમાં પણ સારા પરિણામો આવી રહ્યા છે અને બાબા સાહેબ આંબેડકરની મુવમેન્ટમાં લોકો જોડાઈ રહ્યા છે. આજે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પરિનિર્વાણ દિવસ નિમિત્તે આપણે બહેનોને પૂછશું કે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના આજના દિવસે લોકો બાબા સાહેબ આંબેડકરે શું આપ્યું છે મહિલાઓને, અને આજની મહિલાઓએ બાબા સાહેબ આંબેડકરના વિચારોમાંથી, બાબા સાહેબના જીવનમાંથી શું શીખવાનું છે એ આપણે બેનને પૂછશું ભાવનગરથી. શું નામ છે તમારું? કાજલ જીતિયા. ઓકે, તો આજે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના પરિનિર્વાણ દિવસ નિમિત્તે બહેનો, મને જ્યાં સુધી ખબર છે ત્યાં સુધી એવું છે કે બાબા સાહેબના આજે ભારત દેશની એક સમય હતો કે ભારત દેશની કોઈ પણ મહિલાને ભણવાનો અધિકાર નહોતો, કે A to Z, કે નોકરીમાં પણ કોઈ અધિકાર નહોતો, ઘરનું કામ કરવાનું ને પત્ની તરીકે ઘર સંસાર ચલાવવાનું. ને આજે મહિલાઓ ગવર્મેન્ટ જોબ કરે છે, પોતે પગભર છે, બરોબર? તો બાબા સાહેબ આંબેડકરે શું આપ્યું છે મહિલાઓને એ તમે તમારા વિચારો થ્રુ જણાવો. સૌપ્રથમ બધાને જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. બાબા સાહેબે મહિલાઓ માટે જે કાંઈ બી કર્યું છે એની તો ગણતરી આપણે કરી જ ના શકાય, પણ ટૂંકમાં હું તમને કહું તો મહિલાઓ આજના દિવસે બાબા સાહેબને શું કામ નમવું જોઈએ. બાબા સાહેબે સૌપ્રથમ તો હિન્દુ કોડ બિલ લાવ્યા, બરાબર? એ પણ મહિલાઓ માટે હતું. પછી આપણી આપણે જે હિન્દુસ્તાનની મહિલા હતી એને કોઈ દિવસ નોકરી કરવાની કે ઘરની બહાર જવાની કે એજ્યુકેશન લેવાની છૂટછાટ હતી નહીં, પણ બાબા સાહેબની વજહથી એ છૂટછાટ આવી. બાબા સાહેબની વજહથી મહિલાઓને પગભર થવાની આઝાદી મળી. બંધારણમાં મહિલાઓને વિશેષ અધિકાર આપવામાં આવ્યા. બંધારણના લીધે જ બાબા સાહેબને આપણે જે સ્ત્રી છે, બાબા સાહેબના લીધે સ્ત્રી આજે આગળ વધી શકી છે, ખુદના પગભર થઈ શકે,
ખુદના પગ પર થઈ શકી છે, નોકરી કરી શકે છે, ઇલેક્શન લડી શકે છે. તમે જોવો છો આજે મોટા મોટા જે કાંઈ બી નેતા બન્યા, ઇન્દિરા ગાંધી છે, બેનજી છે, મમતા બેનજી, એ બધા જે છે એ બધા બાબા સાહેબ ના લીધે જ તે બધા આજે મહિલાઓ જ્યાં કાંઈ બી ઊંચી પોસ્ટ પર છે એ બાબા સાહેબ ના લીધે જ છે. તો મહિલાઓ આજના દિવસે બાબા સાહેબ ને નમવું જોઈએ, અને બાબા સાહેબ ને તો જેટલું મહિલાઓ જેટલો આભાર માને બાબા સાહેબ નો એટલો ઓછો છે. હું એમ કહું છું કે માતા રમાબાઈ છે બાબા સાહેબ ના પત્ની, બરોબર, એને જે સંઘર્ષ આપ્યો છે, એને જે બાબા સાહેબ નો સાથ આપ્યો છે, જેના કારણે બાબા સાહેબ આટલું કરી શક્યા. માનો કે અત્યારે કોઈ પણ પુરુષ હોય તો એની વાઇફ છે ને એ એટલો સપોર્ટ ન કરે સમાજ માટે સપોર્ટ ન કરે. અત્યારની કોઈ પણ પત્ની હોય એમ કે સમાજ પછી પેલા ઘર ચલાવો, પણ બાબા સાહેબ રમાબાઈ આખું જીવન રમાબાઈ તમે સમાજ માટે કરો. જો તમે નહીં કરો ને તો કોઈ નહીં કરે, બરોબર. તો રમાબાઈ વિશે તમે શું બે શબ્દ કહેશો? અગર કોઈ સ્ત્રીએ કઈ શીખવા જેવું હોય, અગર કોઈ સ્ત્રી પાસેથી, તો એ છે માતા રમાબાઈ પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ કે કેવી રીતના બલિદાન દેવું, કેવી રીતના ખુદની સંતાનને પાછળ છોડીને આખા દેશની સંતાનની માટે ખુદના પતિને કેવું કે નહીં તમે આપણી સંતાનને તો હું જોઈ લઈશ, પણ તમે આખા દેશ, હા, સમાજ માટે તમે શું કરી શકો છો, સમાજ માટે તમે કરો. અને કહેવાય ને કે જે કહેવત છે કે સ્ત્રી વિના કોઈ પુરુષ આગળ ના વધી શકે, એ કહેવત અહીંયા બરોબર બેઠે છે. કારણ કે માતા રમાબાઈ ના હોત તો કદાચ બાબા સાહેબ આવો સંઘર્ષ સમાજ માટે આટલો સંઘર્ષ ના કરી શકે. કે જો માતા રમાબાઈ છે ને, કે અત્યારે માતા રમાબાઈ નું જીવન એવું હતું, એક જ દિવસ નિમિત્તે માત્ર બાબા સાહેબ ને યાદ કરવાની જરૂર નથી, કેમ કે બાબા સાહેબ સાથે માતા રમાબાઈ નો સંઘર્ષ એટલો જ છે. એક માં હોય ને, એક માં એ પોતાના બાળકને મરતા જોઈ ને એનાથી મોટો ખરાબ સમય કોઈ ન કહેવાય, એનાથી મોટો ખરાબ સમય કોઈ ન કહેવાય. કે બાબા સાહેબ આંબેડકરના પત્ની જે એના બાળકોને મરતા જોયા હતા, દવાના પૈસા નહોતા, એવું નથી કે બાબા સાહેબ એવા ગરીબ હતા. જો બાબા સાહેબ ઈચ્છે તો પોતે જોબ કરી શકત, સમાજની સામું ન જોયું હોત તો બાબા સાહેબ આજે એના વંશજો બધા કરોડપતિઓ તેમ. પણ બાબા સાહેબે જે કાંઈ કર્યું ને એ સમાજ માટે કર્યું. મારું આખું જીવન ભલે સમર્પિત થઈ જાય, પણ મારે લોકોને એવું દેવું છે કે આખી લાઈફ ટાઈમ સુધી મારી સમાજ માટે મારે કંઈક કરવું છે. ને માત્ર બાબા સાહેબ આંબેડકરે એવું પણ નથી કે માત્ર દલિત સમાજ માટે કર્યું છે. આજે ભારત દેશની તમામ મહિલાઓ છે, તો તમામ મહિલાઓને બાબા સાહેબે જે આપ્યું છે એ આજે આપણે બહેનોને પૂછશું કે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે બહેનો માટે શું કર્યું છે. તે બહેનો પાસેથી આપણે જાણીશું કે બાબા સાહેબના વિચારો શું છે. ઓકે, તમારું નામ શું છે? ગીતાબેન આંબેડકર. ઓકે, તો આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરના વિચારો થ્રુ મહિલાઓના મુક્તિદાતા કહેવાય છે. કઈ રીતના મુક્તિદાતા કહેવાય છે તમે જણાવો. જય ભીમ. બાબા સાહેબે શું કર્યું છે, એમને શું નથી કર્યું, બાબા સાહેબે બધા અધિકારો ટોટલી એમ, જેમ કે આપણે પેલા વિધવા બહેનો હતા એને ઘરમાં પૂરી રાખવામાં આવતા, અને એને કોઈ પણ અધિકાર નહોતા બહાર નીકળવાના, પૂર્ણ વિવાહ નહોતા થતા. એ પહેલા તો બાબા સાહેબે જોયું કે મહિલા ઉપર જ મારે ભાર દેવો છે, જો મહિલા આગળ આવશે તો જ આપણો સમાજનો ઉદ્ધાર થશે. તો એમને પેલા તો આપણે પૂર્ણ વિવાહ લગ્નનો પેલા એ વિષય કરે એમ કે આ મારે પુનઃ લગ્ન કરાવવા પડે, પછી ભણવાનો અધિકાર કે બહેનો ભણશે તો સમાજનો ઉદ્ધાર થશે. બીજું કે બાબા સાહેબે જે કાંઈ અત્યારે ચાલે છે કે આંગણવાડીમાં 6 મહિનાની જે રજા છે એ પણ મારા બાબા સાહેબના થકી જ બધું છે એમ. જો બાબા સાહેબ નહોતો હોત તો આજ અમે જે અત્યારે અહીંયા ઉભા છીએ, અમે અહીં ન હોત, અમે ઘરમાં પુરાયેલા હોત. અમને જે સ્વતંત્ર ભારત દેશમાં હતી પણ બહેનોને સ્વતંત્ર નહોતી, એ સ્વતંત્ર બાબા સાહેબે 1950 પછી અમને બહેનોને આજે સમાજની બહેનોને જે સ્વતંત્ર આપી છે એ છે. જ્યારે ઇન્દિરા ગાંધી નેતા બન્યા તો બાબા સાહેબ થકી જ બન્યા હતા, અને પછી જ દેશની શરૂઆત થઈ કે બધી બહેનો જે ઇન્સ્પેક્ટર છે, કલેક્ટર છે કે શિક્ષક છે, અત્યારે બધા બહેનો જે અમે અહીંયા ઉભા છીએ અને અત્યારે કોઈ પણ અમે વર્ક કરી શકીએ છીએ, કાંઈ પણ જગ્યાએ અમે જઈ શકીએ. અમારી સ્વતંત્ર બાબા સાહેબ થકી જ છે. અને આજ 6 ડિસેમ્બર જે અમારો બહુ દુઃખદ દિવસ છે, બાબા સાહેબનો પરિનિર્માણ છે, તો આજ અમને એવું થાય છે કે આવા સમાજમાં હવે પછી કોઈ આવશે કે નહીં. મને તો એવું લાગે છે કે સમાજ એક થાય અને એકતા અમારી બહેનોને આવે, અને હજી પણ આની પછીની 6 ડિસેમ્બરે અમારે આ જશોના તકો સર્કલ બહેનોથી ભરાઈ જાય, અને જો બાબા સાહેબને સમજી જાય અને એવા ચોપડા
ને યુટ્યુબ માં જે કઈ આવે છે એ બધી બહેનો જોવે તો અમારો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે અને અમે પણ જેમ બને એમ કોશિશ કરજો કે અમે 5 બહેનો છે આજે તો આની પછી 5-6 બહેનો પણ આવી શકે એવી અમારી અપેક્ષા. જય ભીમ, જય સંવિધાન, જય દિવસ છે તો તમે અહીં ભેગા થયા છો. મારું નામ રેખા બોધ છે. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. આજના દિવસ માટે બાબા સાહેબ નો પરિનિર્વાણ દિવસ છે. પરિનિર્વાણ દિવસ માટે અમે બધી મહિલાઓ એકઠી થયા છીએ. બાબા સાહેબે જેટલું આપણા ઉપર જેટલો મહિલા ઉપર ઋણ છે ને એવો તો બાબા સાહેબ ને આમ વારંવાર પ્રાર્થના કરે કે બાબા સાહેબ જો જીવિત રહ્યા હોત આજના દિવસ માટે તો મને એમ લાગે છે કે મહિલાઓ આટલી જાગૃત થાય એથી ડબલ જાગૃત થાય. અને મારું કહેવાનું એવું છે કે બધી મહિલાઓ જાગૃત થાય ને આખું સર્કલ ભરાય છે. અને જે બાબા સાહેબે આપણને જેટલી છૂટછાટ આપી છે મહિલાઓને, હું એકને નથી કહેતી કે આ મહિલાઓને નથી કહેતી, ભારતની તમામ મહિલાઓને બાબા સાહેબે હક અધિકાર આપ્યા છે. હું તો એટલું જ માનું છું કે મને જેટલો મારામાં જેટલું સંઘર્ષ હતું ને પણ બાબા સાહેબ ને મેં જયારે ચોપડી વાંચી, બાબા સાહેબ નું બધી વાત સાંભળી ત્યારથી જ મને એમ થઈ ગયું બાબા સાહેબે કેટલું મારા માટે કર્યું છે. જ્યારથી બાબા સાહેબ ને વાંચ્યા ત્યારથી હું મારી પોતાની શોપ ચલાવું છું. એમાં એટલા હું આમ છૂટથી રહું છું કે મને એમ થયું કે હું આટલું આથી જો પેલા મને ખબર હોત તો હું અત્યારે હું ક્યાં હોતે. એટલે મારું કહેવાનું કે બધી મહિલાઓ અત્યારે બાબા સાહેબ ની બુદ્ધની ચોપડીઓ હશે ને બધી તમામ ભારતની મહિલાઓને જેટલા હક અધિકાર મળે એથી ડબલ બધાને હક અધિકાર મળે ને બાબા સાહેબ દેવા દો, બીજા બાબા સાહેબ જાગૃત થાય એવી મારી પ્રાર્થના છે. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. હવે આપણે બીજા બેન ને પૂછીએ કે આજે શું છે અને આજે મહિલાઓએ શું આમાંથી નોંધ લેવી જોઈએ આજના દિવસે, તમે જણાવો. તમારું નામ શું છે? તુલસીબેન બોરીચા. મારું નામ છે તુલસીબેન બોરીચા. અને આજે આપણે ભેગા થયા છીએ અહીંયા જશોનાથ ચોકે એ માટે કે આજે બાબા સાહેબ ની પરિનિર્વાણ દિવસ છે. અને બસ હું એટલું ચાહું છું બધા મહિલાઓ જાગૃત થાય અને જે શિક્ષિકા બહેનો છે જે આંગણવાડી નું કરે છે એ પણ બહુ સરસ કામ કરે છે અને જે ઘરે બેઠા કામ કરે છે એ બી બહુ સરસ કામ કરે છે. અને મારે એટલું કહેવાનું છે કે બધા બહેનો જાગૃત થાય અને મીટિંગ એટેન્ડ કરે અને બસ નાના બાળકોને શિક્ષા આપે. અને જ્યાં જે બાબા સાહેબે આપણી માટે જે કર્યું છે એ ઋણમાં આપણા ગુણ નથી ભૂલવાનું. અને બસ એટલું ચાહું છું કે બાબા સાહેબ વિશે તમે વિચારધારા કરો અને એની પુસ્તકો વાંચો અને એને શું કર્યું, સંઘર્ષ કર્યો છે. કેમ કે એને જે બાળકો ખોયા છે, એના પત્ની ખોયા છે, એની સિવાય તો આપણે કાંઈ કરી નથી શકવાના. આપણે જે આપણે ઘર બહાર મેકીને આપણે કામ કરીએ છીએ અને ખાસ કરીને જે લેડીઝો આજે આગળ છે એ બાબા સાહેબ ની દેન છે. આજે બેનો પ્લેન ચલાવે છે, રિક્ષા ચલાવે છે, ટ્રેન ચલાવે છે, બસ બાબા સાહેબ ના દેન ની કારણે જ છે. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય.